Bonsoir, monsieur. Oi, como ça va? Ça va bien? Oui, c'est bien. Quel est votre nom? Quel est votre nom? Comment vous vous appelez? Madame Ochino? Madame Ochino, quel est votre nom? Ou comment vous vous appelez? That means, what is your name? How do you call yourself? Je m'appelle Ucheno. Oui, je m'appelle Ochino Rakin. Oui, c'est bien. Quelle est votre nationalité? Oui, madame, quelle est votre nationalité? Je suis Bangladesh. Oui, c'est bien. Je suis Bangladesh. Vous êtes Bangladesh. Oui, c'est d'accord. Quel âge as-tu, madame? Quel âge as-tu, madame Ucheno? How old are you? Oui, madame Ucheno. Quel âge as-tu? Euh, j'ai Oui. 30, So, j'ai 30 coups. 32 Oui, or 22. ওকে d'accord. 32 মানে হচ্ছে 32 আর 22 মানে হচ্ছে 22. So, pas de problem. So, it doesn't make any problem if you... sorry, sorry. 30, 30, Oui, d'accord, c'est bien, pas de problème. 30, 30. 30, ça 30. veut dire 30. Yes, Oui, oui. d'accord, c'est bien. So, এটা সমস্যা না. So, if you feel trouble to ask me, then definitely you should skip any kind of shyness because to learn something new, you have to be patient and similar way you have to grow up with your confidence. So sometimes you may fall in mistake. So it doesn't make any problem. D'accord. So, Madame Hélène, bonsoir. Bonsoir, mon père. Comment ça va? Ça va bien. Et vous? Oui, ça va bien. Oui. Quel, quel âge as-tu, madame? Je 25 ans. Oui. Vous avez 25. D'accord. Quelle est votre nationalité? Je suis Bangladesh. Oui, vous êtes Bangladesh. C'est bien, d'accord. Merci, madame. Merci. Oui. Bonsoir, madame Karima. Bonsoir, madame Karima. Oui, madame Karima, vous êtes là? Madame Karima, vous êtes là? Oui, Oui, c'est bien. Bonsoir. bonsoir, monsieur. Oui, c'est bien. Maintenant, où êtes-vous? Right now, where are you? Mm. How to say I'm at home? Yes, Just we. I know you're in home in Bangladesh or Oh abroad. no. আমি এখন কানাডাতে। Oui, c'est bien, parfait. C'est Pakskira. That's why I'm asking you right now, where are you? Oh, So, I see. Okay. okay. You are in Canada right now. Okay, d'accord. So, আজকে আমরা এটা নিয়ে খালি কথা বলবো, দ্যাটস স্যারকে জিজ্ঞাসা করা
সো আপনি যেমন একটু আপনি হচ্ছে আপনাকে যেমন হচ্ছে একটু আগে মাদাম হেলেনকে জিজ্ঞেস করলাম হচ্ছে কে লেবত নাসিনারিতে, সিমিলার আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম কে লেবত নাসিনারিতে। Yo soy Bangladesh. উই বুঝেত বাংলাদেশ দেখো, বাট what I feel now you are trying to learn French for getting the exclusive entry visa in Canada, Yeah. or c'est ça, is that? Yes. Oui. Oui, oui, c'est d'accord, so c'est bien parfait. So okay, d'accord. So in Canada, so in France, so it exam of the French language test, it will be evaluated by DELF level, and in Canada, so sorry, in France, so it will be evaluated by in DELF A1 to B1, B2, C1, C2 level, like that way. So in Canada, that level will be justified, will be judged by TCF score. D'accord. Okay, d'accord. Madame Lisa, vous êtes là? Bonsoir, Madame Lisa. Madame Lisa, vous êtes là? Yes, Oui. Quelle est votre nationalité? বুঝতে পারি নাই আপনার কথাটা ভাইয়া। Oui, d'accord, pas de problème. So, not a problem. So, quelle est votre nationalité? বুঝি নাই ভাইয়া, কথার অর্থটা বুঝি নাই। আসলে Quelle est আমি votre ক্লাস nationalité means হচ্ছে what is your nationality? জোসুই বাংলাদেশ। ওই সেভিয়ার। সো এগুলো হচ্ছে ধরেন হচ্ছে বেসিক যে এগুলো হচ্ছে কোশ্চেন গুলো হচ্ছে আমাদের মানে জাস্ট জিজ্ঞেস করার সাথে সাথে বুঝে ফেললে আপনাদের হচ্ছে পরবর্তী কোশ্চেন গুলো আর কি এক্সামে সহজ হয়ে যাবে। কারণ হচ্ছে যখন আপনি হচ্ছে বেসিক কোশ্চেন গুলো পারবেন তখন এক্সামিনার ধরে নিবে যে হ্যাঁ আপনি অ্যাটলিস্ট বেসিক জিনিসগুলো হচ্ছে মানে আপনার মোটামুটি ভাবে ক্লিয়ার আছে। কক উই। সো আজকে হচ্ছে আর নাসিনারি ধরুন এটা আই হোপফুলি ইনশাল্লাহ very soon Madam Karima will get the express entry level in Canada, so that's why that time she will be the citizen of Canadian. So how to say in Canadian, so যখন হচ্ছে মাদাম কারিমা হচ্ছে আপনি কানাডাতে হচ্ছে সিটিজেনশিপ পেয়ে যাবেন তখন জাস্ট হচ্ছে ফ্রেঞ্চে এটা বলবেন je suis canadien, je suis, Je suis Canadian. oui, je suis canadien, like that you will you will say, just give me let me share my screen first. Okay, d'accord. সো এগুলো হচ্ছে মনে করেন বেসিক কোশ্চেন, এগুলো আমি হচ্ছে ধরেন ফার্স্ট থেকে হচ্ছে মোটামুটি কোশ্চেন গুলো আমি এখানে মোটামুটি রাখতেছি। সো আর এগুলো হচ্ছে রিপিট থাকবে আর কি আমাদের হচ্ছে ক্লাসে। এই কোশ্চেন গুলো আমরা হচ্ছে ধরেন প্রত্যেকটা ক্লাসের শুরুর দিকে এই কোশ্চেন দিয়ে শুরু করব, যে আমরা হচ্ছে গ্রিটিং শুরু করি হাই হ্যালো, জাস্ট এখানেও সেম তাই একই ওয়েতে আমরা হচ্ছে কথাগুলো হচ্ছে বলবো। ওকে দেখো, আচ্ছা, আমার একটা কোয়েশ্চেন, লাইক আপনি প্রথমে ওই যে উচ্চারণ আপুকে জিজ্ঞেস করতেছিলেন যে নাম কি, একটা ডিফারেন্ট ওয়েতে কোয়েশ্চেনটা একটু আবার করবেন? আচ্ছা ডেফিনেটলি এটা হচ্ছে s'il vous plaît. একটা শিখেছেন আপনার হচ্ছে কে কমবু বুঝা পড়লে, ঠিক আছে, এটা প্রথম ক্লাস এটা দেখিয়েছিলাম। এটার আরেকটা হচ্ছে কি যে আমি এইটাই বলেছিলাম কেল এ ভোত নো। স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে। ওয়েট, স্ক্রিন স্ক্রিন যেহেতু দেখা যাচ্ছে আমি যে ইয়েলো মার্কটা করেছি এটা কথা বলতেছেন যে এটা আমি এটা বলছি কেলে ভোত নো। ওয়েট, ওই দেখো কেলে ভোত নো মানে হচ্ছে এটা লিটল মিনিং হচ্ছে এই যেটা হোয়াট ইজ ইউর নেম। আর ওই যে কোমবু বুঝা পড়লে এটা হচ্ছে যদি আপনাদেরকে ইনফরমালটাই শিখাচ্ছি, বাট ফর্মালি হচ্ছে এটার এটা হবে হচ্ছে কি হাউ ডু ইউ কল ইয়োর সেলফ, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে মানে ফর্মাল মিনিং, বাট আমি এক বাক্যে আপনাদের শুধু এটাই দেখাচ্ছি যে হোয়াট ইজ ইউর নেম মানে আপনার নাম কি। কোমবু বুঝা পড়লে মানে হচ্ছে কি এটা যদিও হচ্ছে এটা এভাবেও শিখতে পারেন, বাট হোয়াট ইজ ইউর নেমটা শিখতে হচ্ছে শুরু দিকে হচ্ছে মনে থাকবে, পরবর্তীতে যখন আপনি এক্সপার্ট হয়ে যাবেন তখন এমনিতেই বুঝতে পারবেন যে কোনটা কি কারণে কোন প্যাটার্নে আসতেছে, ঠিক আছে।
সো এই দুইটার ক্ষেত্রে হচ্ছে কি একই মানে হোয়াট ইজ ইউর নেম কেলে ভোত নো বা কমবু বুঝা বলে ঠিক আছে দেখো মাদাম মাদাম Oui, সে ক্লিয়ার yeah, c'est clair. ওই দেখো আচ্ছা সো এখন আমি যেটা হচ্ছে করতে যাচ্ছি আচ্ছা ওকে আজকে আপনারা হচ্ছে কেলের হতো কেল দিয়ে আমরা হচ্ছে কোশ্চেন শিখবো তাহলে দেখেন আপনাকে মানে ওই যে কেলটা গত লাস্ট ক্লাসে আমরা হচ্ছে কেল নিয়ে একটু মোটামুটি কথা বলেছিলাম কারণ ওইটাই জাস্ট আরেকটু বলি কেল দিয়ে আরো আরো কোশ্চেন করা যায় সেইভাবে কেলে ভোত প্রফেসর প্রফেসিও ঠিক আছে কেলে ভোত প্রফেসিও মানে কি হোয়াট ইজ ইউর প্রফেশন দেখো ক্লাস উই মাদার Oui, c'est clair. উচেনো হোয়াট ইজ ইউর প্রফেশন উই c'est clair maintenant right now I am asking you a new question so just what is your profession madam Ochino Pharmacist. oui madam Ochino what is your profession Pharmacist. désolé un minute s'il vous plaît এখানে laissez-moi okay d'accord yes what is your profession Pharmacist. pharmacist c'est bien so আপনি জাস্ট এই কথাটা লিখবেন এখানে je suis Je suis pharmacist. pharmacien আচ্ছা দেখেন এখানে ফার্মাসি লিখলাম আর ব্র্যাকেটে একটু লিখে দিচ্ছি ফার্মাসিয়ান ঠিক আছে মাদাম কারিমা সো এটা আপনার সাথে রিলেটেড উচেনকে দুজনকে এটা জাস্ট দেখাচ্ছি সো দুজনের ক্ষেত্রে একটা জিনিস দেখেন মাদাম উচেনো হচ্ছে সে বলেছে যে আমি একজন হচ্ছে ফার্মাসিস্ট তো ফার্মাসিস্টকে হচ্ছে ফরাসিতে বলেছে এইভাবে জুসি ফার্মাসিয়া বা অ্যানি ব্র্যাকেটে রাখছি ফার্মাসিয়াটা হচ্ছে মূলত হচ্ছে মাস্কুলার ক্ষেত্রে ধরেন হচ্ছে উচেনো জায়গায় যদি আমি বলতাম কথাটা আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করতেছেন যে কে লেবোধ প্রফেশন তখন আমি যদি ফার্মাসিস্ট হইতাম তখন আমি বলতাম হচ্ছে জুসি ফার্মাসিয়া আর যেহেতু মাদাম উচেনো শি ইজ আ ফিমেল দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে তিনি বলবেন হচ্ছে জুসি ফার্মাসিয়ান জাস্ট হচ্ছে আলাদা করে যদি হচ্ছে বলে দিই এটা হচ্ছে এটাই থাকবে একটা হচ্ছে মাস্কুলার জন্য আর একটা হচ্ছে ফেমিনার জন্য মাদাম উচেনো সে ক্ল্যাক Uh, pronunciationটা সেম হবে স্পেলিংটা ডিফারেন্ট। হ্যাঁ না স্পেলিং প্লাস প্রনাউন্সিয়েশন দুইটা একটু ডিফারেন্ট হবে দেখেন প্রথমটার ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে মেল মাস্কুলা আমি যদি হচ্ছে ব্র্যাকেটে একটু ইন্ডিকেট করে দিই ধরেন এটা আমি বলতেছি জসুই ফার্মাসিয়া আমার সাথে একটু বলেন তাহলে কিন্তু আপনার হচ্ছে মনে থাকবে জসুই ফার্মাসিয়া Farmacia. উই জসুই জসুই ফার্মাসিয়া ফার্মাসিয়া। মানে হচ্ছে আপনি একজন ফার্মাসিস্ট আবার হচ্ছে কি দেজলে আমি একজন ফার্মাসিস্ট আবার যেহেতু আপনি বলতেছেন আপনি একজন ফিমেল দ্যাটস ওয়াই এখানে হচ্ছে আপনার ক্ষেত্রে হয়ে যাবে জসুই ফার্মাসিয়ান দেখো সিএন হবে ফার্মাসিয়ান। ওই ফিমেলের জন্য হচ্ছে ফার্মাসিয়ান হবে মাদাম কারিমা তো আপনাকে হচ্ছে জাস্ট বলছি ইনশাল্লাহ জাস্ট এটা when you will be the citizen of Canadian then you say like that way Canadian ঠিক আছে মাদাম কারিমা Oui, তো কানাডিয়ান ধরেন আমি যদি বাংলাদেশি সেটা বলছেন জসুই বাংলাদেশ যখন কানাডিয়ান সিটিজেনশিপ পাচ্ছেন তখন বলুন জসুই কানাডিয়ান আর মাস্কুল হলে কানাদিয়া হবে মানে এটার সাথে হচ্ছে একটু কাছাকাছি তো দ্যাটস বলা আবার ইন্ডিয়ান যারা তারা বলো জসি আদিয়া জসি আদিয়ান সেম একই ওয়েতে জাস্ট লাস্টের দিকে একটুখানি বানানগুলা হালকা চেঞ্জ হচ্ছে সো এরকম হচ্ছে আরো আছে সো তারপর হচ্ছে আমেরিকা আমেরিকান মানে এগুলো হচ্ছে কিছু খুবই কাছাকাছি সিমিলার রিলেটেড তো দ্যাটস হচ্ছে একটার সাথে একটা আপনাদের সাথে দেখালাম মূলত আমার এখানে হচ্ছে এম ছিল আজকে আপনাদেরকে দুইটা কোশ্চেন দেখাবো দুইটার মধ্যে হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে যে ফার্মাসিয়া ফার্মাসিয়ান এটা দেখালাম মাধ্যম উচ্চ নৌকে দিয়ে
আচ্ছা d'accord. Madame Helen, vous êtes là? Oui, আচ্ছা সো ওকে d'accord. তো আমরা যেহেতু কেল দিয়ে কোশ্চেন শিখতেছি, আপনার ধরেন অবসর সময় আপনার কি করতে ভালো লাগে? রান্না করতে ভালো লাগে। উই সেভিয়া, সে পারফেক্ট। কোনটা রান্না করতে ভালো লাগে? মোটামুটি বাঙালি খাবার রান্না করতে ভালো লাগে। ওকে d'accord. সো আপনি হচ্ছে রান্না করতে আপনার ভালো লাগে তাই তো? আর আর কিছু না। ওই মাদাম আর বই পড়তে ভালো লাগে। বই পড়তে ভালো লাগে সেভিয়া। দেন গার্ডেনিং। গার্ডেনিং। ওকে দেখো মোটামুটি এগুলো দিয়ে আপাতত হচ্ছে আমরা হচ্ছে এই সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করি। সো এখন যেটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে মাদাম হেলেনকে আমি হচ্ছে প্রশ্ন করছি আপনার হচ্ছে অবসরকালীন সময় আপনি কি কি করতে ভালো লাগে অথবা আপনার শখ কি 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 করা। সো হচ্ছে এখানে দেখেন জাস্ট পরের কোশ্চেনটা লিখছে হচ্ছে কেলস অফ ভো লোয়াজিক, কেলস অফ ভো লোয়াজিক। এটা একটু সবাই বলেন তাহলে আপনাদের দেখা যাচ্ছে কি জড়তাগুলো দূর হয়ে যাবে। ফ্রেঞ্চে কিন্তু আমি বারবার বলতেছি ধরুন হচ্ছে প্রোনাউন্সিয়েশনটা টু মাচ টাফ, কারণ আমার দৃষ্টিকোণ থেকে হচ্ছে প্রোনাউন্সিয়েশন প্লাস একটু রাইট টেক্সট কনটেক্সট হচ্ছে কথা বলাটা এটাই হচ্ছে চ্যালেঞ্জিং। আর বাকিগুলো হচ্ছে ইজিলি হচ্ছে ওভারকাম করা যাবে। এই স্টেজে যারা আছেন সবাই হচ্ছে কি টুকটাক যেভাবে বলেন না কেন হচ্ছে ইংলিশে গ্রামাটিক্যাল রুলস ভালো লেভেলে আছেন। সো ফ্রেঞ্চের ক্ষেত্রে হচ্ছে কি গ্রামাটিক্যাল রুলস আস্তে আস্তে হচ্ছে সমস্যা হবে না, প্রথম দিকে যদি একটু সমস্যা হচ্ছে যদি লেগে থাকেন সমস্যা হবে না। Quels sont vos loisirs? What are your hobby? Kelsobo logic. Quels sont vos loisirs? ঠিক আছে দেখো। উই আচ্ছা মাদাম হেলেন বলছে হচ্ছে কি ওনার হচ্ছে প্রথমে বলছে রান্না করতে ভালো লাগে, তাহলে হচ্ছে জেম। দেখেন জেমটা আসলে কোথা থেকে? প্রথম দিন আমি প্রথম রেজাল্টে আমি হচ্ছে যখন ভাব দেখিয়েছিলাম প্রথমে কিন্তু এরকম একটা ভাব দেখিয়েছিলাম এই মে মানে হচ্ছে পছন্দ করা। জেম উনি বলছেন না রান্না করতে ভালো লাগে, রান্না করা ইংলিশ সরি ফ্রেঞ্চ হচ্ছে কুইজিনে। জেম কুইজিনে। তারপর হচ্ছে উনি লিখবে হচ্ছে কি লিখ লে লিভ, বই পড়তে না ভাল লাগে। লিভ এর হচ্ছে ফ্রেঞ্চ হচ্ছে বই পড়া। লি আর লিগ মানে হচ্ছে পড়া, এটা হচ্ছে দেখাচ্ছি আজকে ইরেগুলার ভার্ব যেহেতু হচ্ছে লিগ চলে আসলো এটা আমরা দেখাবো। আচ্ছা দেখেন জেম কুইজিনে মানে হচ্ছে আমার রান্না করতে পছন্দ। লিগ লে লিভ বই পড়তে পছন্দ। আবার বাগান করা হচ্ছে জেম জাহ দিনে হচ্ছে বাগান করা। উই আই মানে আমার একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে লিখ লেলি লিভ উই লে আসছে তো এখানে ই থাকবে না, প্লুরাল হবে না লিভ Definitely, এটা। Sebia Pakfet. Say ma, it's my mistake. So, লিখ লে লিভ, লিভটা প্লুরাল হবে। দেখো সেভিয়া উই পাকপেট সে ব্রাভো। উই এটা অবশ্যই ডেফিনেটলি এটা প্লুরাল হবে। আচ্ছা মাদাম মাহমুদা বুঝতলা? হুই উই কেলস অফ ভো লজিক, I mean what are your hobbies? রিডিং Reading, then Oswit, কুকিং সামটাইমস cooking. উই সেভিয়া পাকপেট Oswit, then গান শুনতে ভালো লাগে কার এখানে? আমার ওই গান শুনতে ভালো লাগে তাই না? আমার হ্যাঁ ভালো লাগে ওই সেভিয়া। সো এই জিনিসটাকে আমরা হচ্ছে ফরাসিতে বলবো হচ্ছে একুতে। ঠিক আছে এ কুতে, একুতে লা মুজিক। একুতের এখানে একটা হচ্ছে অ্যাকসেন্ট হবে একুতে। একুতে মিন্স হচ্ছে আমরা যেমন হচ্ছে ইংলিশে বলি না লিসেন, লিসেন। একুতে মানে হচ্ছে টু লিসেন মানে হচ্ছে কোনো কিছু হচ্ছে শোনা একুতে। ঠিক আছে জি একুতে লা মিউজিক মানে হচ্ছে গান শুনতে হচ্ছে কি ভাল লাগে হচ্ছে একটা ভাইয়া খাবার খাইতে ভালো লাগে এটার কি হবে?
ওই সেভিয়া দাকক। সো আপনার হচ্ছে খেতে ভালো লাগে, আমি এটাই হচ্ছে লিখতেছি। বাই দ্য মিন টাইম হচ্ছে হচ্ছে অ্যাকসেন্টটা দিতে ট্রাই করতেছিলাম। ওকে, আপনি বলছেন আপনার খেতে ভালো লাগে তাই না? সো জাস্ট হচ্ছে খাওয়াটা আপনি এখানে জাস্ট অ্যাড করলেই হবে। যে- দেখেন, ম জে, লাস্ট আমি এখানে লিখতেছি মজে। ঠিক আছে, মজে, দেখেন লেখা আছে মজে। মজে মানে হচ্ছে খাওয়া, আর আমি যেহেতু শুরুতেই বলছি এম জেম মজে মানে আমার খেতে ভাল লাগে। দেখো, ভাইয়া তাহলে পুরোটা কি হবে? মজে মানে তো খেতে। খেতে, কারণ আমি সেন্টেন্সের শুরুতে দেখেন, এটা যদি আমি সেন্টেন্সের শুরুতে আমি এখানে প্রত্যেকটা কমা দিয়ে লিখেছি। জেম মানে হচ্ছে আই লাইক বা আই লাভ। সো এই কথাটার দ্বারা হচ্ছে এখানে প্রত্যেকটার সাথে এটা যুক্ত হয়, যেমন জেম কুজিনে মানে আই লাইক কুকিং, দেন হচ্ছে আই জি লাইক reading the books. So I like to listen the music. I like to eat. I love to eat. মানে প্রথমে জাস্ট জেমটা নিয়ে আসছি, জাস্ট পরবর্তীতে জাস্ট কমা দিয়ে আমি জাস্ট এগুলো হচ্ছে যুক্ত করেছি। জি। D'accord, c'est clair? উই আবার যদি একটু রিপিট করলে ভালো হতো, আমি আসলে ওই দেখো, পাদো প্রবলেম, আমি জাস্ট রিপিট করতেছি, কোনো সমস্যা নেই। এখানে আপনার যেটা করতে হবে হচ্ছে কি, ধরেন হচ্ছে আপনাকে আমি হচ্ছে, আমি হোক আর হচ্ছে আপনার টিচার আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে, অথবা অন্যকে আপনার জিজ্ঞাসা করতে পারে যে হচ্ছে কেলস অফ ভোলুয়াজিক মানে হোয়াট আর ইউর হবিস। সো আপনি হচ্ছে কি করতে হচ্ছে পছন্দ করেন, বা আপনার হচ্ছে শখ কি, অবসরকালীন সময় আপনি মূলত হচ্ছে কি করেন। এটা শুধু আসলে আমি কিছু কিছু কোশ্চেন, এগুলো শুধু হচ্ছে আপনার ডেলফের এক্সামের জন্য না, এগুলো আপনার হচ্ছে ফ্রেঞ্চ শেখার ক্ষেত্রে ধরুন কোনো জায়গায় হচ্ছে আপনাকে এমনিতেই জিজ্ঞেস করতে পারে, ভাইবা হতে পারে, বা কোনো জাস্ট হচ্ছে একটা এমনিতে ধরেন হচ্ছে জবের ক্ষেত্রে হয়তো এমনি জিজ্ঞেস করতে পারে। সো যদি ইন্টারভিউটা আপনার হচ্ছে ফ্রেন্ডলি হয়, তো এটা হচ্ছে কমন কোশ্চেন। কেলস অফ হোল লজিক মানে হচ্ছে আপনার কি করতে হচ্ছে পছন্দ, বা অবসরকালীন সময় আপনার শখ কি। তা আমি এখানে জাস্ট এই যে জেম মানে হচ্ছে যদি লিটার মিনিং বলি, আই লাইক অথবা হচ্ছে আই লাভ টু। ঠিক আছে, এখানে কুজিনে আছে, এই যে দেখেন জেমের পর হচ্ছে কুজিনে আছে, তো টু আসবে পরে বসি। কুজিনে মানে হচ্ছে কি টু কুক। ঠিক আছে, কুজিনে মানে, বলেন আমার সাথে রিপিট করেন। টু কুক। টু কুক, এটা হচ্ছে ইংলিশে যদি এটা বলে এটা দ্বারা। কুজিনে। ফরাসিতে আমরা আপনাদেরকে শুরুতেই বলেছি যেই কোনো ভার্ব প্রথমে যেই ফর্মটা থাকে ওটার সাথে হচ্ছে কি যদি হচ্ছে ইনফিনিটিভ অবস্থা থাকে, যেমন ইয়ার ভার্ব গুলো সবগুলো ইনফিনিটিভ, মানে হচ্ছে টু কুক, এটা লিক এটাও ইনফিনিটিভ অবস্থা আছে, তাহলে এখানে হবে হচ্ছে কি টু রিড। দেখো, টু রিড দ্য বুকস, এতটুকু বুঝতে পেরেছেন? উই, এই প্রনাউন্সিয়েশনটা কেমন হবে? টু রিড দ্য কি? বুক। ওই, হ্যাঁ, ট্রান্সলেশনটা বলতেছেন? না না, প্রনাউন্সিয়েশন। মানে উচ্চারণটা কেমন হবে? টু রিড দ্য আচ্ছা বুক, যেটা আচ্ছা, হ্যাঁ, ফ্রেঞ্চ। আচ্ছা বলতেছি আমি। এতটুকু বুঝেন, জেম কুজিনে মানে হচ্ছে কি আই লাইক টু কুক, অথবা আই লাভ টু কুক, যেটা বলেন হোয়াট এভার ইউ ফিল গুড। সো দেন হচ্ছে লিখ, লিখ মানে হচ্ছে টু রিড, লিখ লে লিভ মানে হচ্ছে কি লে লিভ মানে হচ্ছে বই পড়া, লে লিভ দ্য বুকস। সো লিখ লে লিভ মানে হচ্ছে, লিখ মানে হচ্ছে টু রিড, আর লিভ মানে হচ্ছে কি দ্য বুকস। তো আই লাইক টু রিড দ্য বুকস মানে আমি হচ্ছে যেমন রান্না করতে পছন্দ করি, আমার বই পড়তেও পছন্দ করি। লিক ক্লিয়ার? লে লিভ। লিভ Yeah, লে live. লিভ। উই সে ক্লিয়ার? উই। আচ্ছা, 1 মিনিট s'il vous plaît, আমি এখানে, আচ্ছা, এরপরে যেটা আছে এটা খুবই একটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে ভার্ব, একুতে। একুতে মানে হচ্ছে কি টু লিসেন। সো হচ্ছে কি আই, যেমন হচ্ছে একটু আগে বললাম হচ্ছে আই লাইক টু কুক, আই লাইক টু রিড দ্য বুকস, এখন কি হবে আপনারা বলেন আমাকে, আমি কি লিখবো একুতে লা মিউজিক? ভালো লাগে। লিসেনিং মিউজিক। ওই লিসেনিং এর জন্য দ্যাটস একুতে মানে হচ্ছে টু লিসেন, আমি জাস্ট এখানে লিখবো হচ্ছে টু লিসেন দ্য মিউজিক। ঠিক আছে, দেখো। আর একজন মাদাম মাহমুদে বলেছেন হচ্ছে যে আমার খেতে ভালো লাগে। সো এখানে চাইলে হচ্ছে আপনি কিছু ফাস্ট ফুড অ্যাড করতে পারেন, অথবা যদি বলেন ভাত খেতে ভালো লাগে, সেটা হচ্ছে বলতে পারেন যে হচ্ছে গিয়ে যেই মজে দহি, অথবা হচ্ছে আপনার মাংস মানে বিফ খেতে ভালো লাগে যে মজে দু ভিয়ন, জাস্ট হচ্ছে এখানে লিখে দিই দু
ঘি, অথবা হচ্ছে কি আপনি এই জায়গায় লিখতে পারেন হচ্ছে দো ভিয়ন, মানে হচ্ছে কি বিফ। ঠিক আছে, সো এইভাবে লিখতে পারেন যে আমার হচ্ছে খেতে ভাল লাগে, আমি হচ্ছে ভাত খেতে ভাল লাগে, অথবা মাংস খেতে ভাল লাগে, অথবা হচ্ছে ধরেন স্পেশাল হচ্ছে এটা কি বলা হচ্ছে কোনো ধরনের খাবার যদি খেতে গেলে, ধরেন হচ্ছে মজদু, বিরিয়ানি, লোকাল যে খাবারগুলো ওগুলো হচ্ছে লোকাল নামে ইউজ করলে কোনো সমস্যা নেই, বিরিয়ানি বিরিয়ানি ইউজ করতে পারেন, অথবা ফরাসি কিছু খাবার ইউজ করতে পারেন। ফরাসিতে খুব একটা কমন খাবার হচ্ছে কুসকুস, যে যে মজদু ভিয়ন, অথবা হচ্ছে কি দো কুসকুস। কুসকুস একটা হচ্ছে খাবার, এটা হচ্ছে ফরাসি খাবার। অথবা আরো কিছু খাবার আছে যেগুলো আপনার হচ্ছে খেতে ভালো লাগে, এগুলো হচ্ছে ফরাসি খাবার থাকতে পারে। অথবা আপনি পিৎজা খেতে ভালো লাগে, এটা যদি লিখতে চান যে মজে দো পিৎজা, পিৎজা বানানোর ক্ষেত্রে সেম তাই, এটাই হবে। ঠিক আছে মাদাম সেকলেক, এই কোশ্চেনটা কি সবার জন্য ক্লিয়ার? আর আরেকজন বলছিলেন হচ্ছে কি বাগান করতে ভালো লাগে, সো আমি হচ্ছে কোশ্চেনটা মোটামুটি যা জাগদিনে লো জাগদা, মানে হচ্ছে কি বাগান করা, অথবা শুধু জাগদিনে দিলেও মানে হচ্ছে বাগান করা, জাগদিনে লো জাগদা টু গার্ডেনিং দা গার্ডেন মানে হচ্ছে বাগান করা। তো এটা পুরোটা না দিয়ে জাগদিনে দিতে পারেন, মানে হচ্ছে কি বাগান করা। সো এখানে মূলত অ্যাক্টিভিটিস 3-4টা দিলে হচ্ছে গুড এনাফ, কোনো সমস্যা নেই। এগুলো হচ্ছে কি এইভাবে হচ্ছে আপনাকে কোশ্চেনটা আসবে। সো এটা হচ্ছে আপনার এটা বলে। আর যেহেতু আপনারা এখন ফ্রেঞ্চ শিখতেছেন, সো আরেকটা কোশ্চেন এটা সাজেস্ট করতেছি, সো আপনি দিতে হবে, ব্যাপারটা ম্যান্ডেটরি না, এইটা একটু দিলে আর কি ভালো হয়, যে আপনার হচ্ছে একটু মানে এক্সামিনার সুদৃষ্টি আকর্ষণ করে, অথবা হচ্ছে যিনি আপনার কোশ্চেন আস করতেছেন এই কোশ্চেনটা হচ্ছে কি মানে তাকে হচ্ছে তার অ্যাটেনশনটা আস করে। যেমন হচ্ছে আপন লো ফ্রসে, আচ্ছা জলে এখানে হচ্ছে অ্যাকসেন্টটা হচ্ছে আচ্ছা আকো সেদিন হবে সি এর নিচে আপন লো ফসে টু লার্ন ফ্রেঞ্চ। ঠিক আছে, আপন লো ফসে মানে হচ্ছে কি টু লার্ন ফ্রেঞ্চ। দেখো এটা বুঝতে পেরেছেন? ওই অল অফ জি। ইউ, আপন লো ফসে মানে হচ্ছে কি টু লার্ন ফ্রেঞ্চ। আমি জাস্ট এটা হচ্ছে এ করি যে হচ্ছে টু, হ্যাঁ। সো এইটা যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকে, আজকে মূলত হচ্ছে কি আমরা হচ্ছে এখানে মোটামুটি হচ্ছে কয়েকটা ভার্ব শিট দেখলাম। এই ভার্বগুলো এখন আমরা হচ্ছে কনজুগেশন করব। যেমন মনে করেন কি এখানে হচ্ছে একুতে ও দেজলে লিগ, এটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে একটা ইরেগুলার ভার্ব। সো এই ইরেগুলার ভার্বটাকে আপনার হচ্ছে কি আমরা এখন হচ্ছে কনজুগেশন প্যাটার্নটা শিখবো। লিগ মানে হচ্ছে কি এটা যদি বলি ইন্ডিভিজুয়ালি টু রিড, রিড মানে হচ্ছে বই পড়া। ঠিক আছে, সো এইটাকে আমরা যখন হচ্ছে কনজুগেশন করবো, এটা ইরেগুলার ভার্ব, এটা আপনাদেরকে মুখস্থ করতে হবে। দেয়ার হ্যাভ নো অল্টারনেটিভ ওয়ে অ্যান্ড অল্টারনেটিভ অপশনস টু লার্ন দিস। সো জোলি টু লি, হ্যাঁ আপনারা আমার সাথে এটা হচ্ছে দেখে হচ্ছে এগুলো আপনার হচ্ছে একটু সাথে সাথে যদি বলেন তাহলে আপনাদের হচ্ছে থাকবে, মনে থাকবে। জুলি তুলি ইল্লি বা এল্লি, দেখো এটা হচ্ছে কনজুগেশন, এগুলো আপনার হচ্ছে কি মুখস্থ করতে হবে এক প্রকার, বা আপনি যেভাবে মনে রাখতে পারেন, সোজা কথা এটা আপনার হচ্ছে মনে রাখতে হবে। এটা কি বুঝতে পেরেছেন? এটার উচ্চারণটা হবে হচ্ছে জলি মানে হচ্ছে আই রিড, তুলি মানে হচ্ছে ইউ রিড, ইল্লি মানে হচ্ছে শি রিড, এল্লি মানে হচ্ছে ইল্লি মানে হচ্ছে হি রিডস, আর এল্লি মানে হচ্ছে শি রিডস। জলি আমি যদি এটা হচ্ছে লিখি, জলি আই রিড, আই রিড, দেন হচ্ছে ইউ রিড। ঠিক আছে, এটা কি হচ্ছে বুঝতে পারতেছেন? এটা কি নু বুঝতে ভু পারতেছেন? উচ্চারণ কি হবে?
আচ্ছা, উচ্চারণটাও বলতেছি, সমস্যা নেই, প্রবলেম। প্রথমে হচ্ছে জো লি। ওই যে ফরাসিতে আমরা হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখবেন শেষের যে বর্ণটা থাকে ওটা উচ্চারণ হয় না, এখানে লিজ হবে না। জো লি মানে হচ্ছে আই রিড, টু লি মানে হচ্ছে ইউ রিড, ইল লি মানে হচ্ছে হি রিড, এল লি মানে হচ্ছে শি রিডস, নু লিজো মানে হচ্ছে উই রিড, ভু লিজে ইউ রিড। দেন হচ্ছে লাস্ট যেটা আছে ইল লিজ, এল লিজ মানে হচ্ছে দে রিড। হ্যাঁ, আপনার একটু বলেন। জুলি আই রিড, উই, টু লি ইউ রিড, ইল লি এল লি, উই, হি or she reads, উই, no lizo we read, উই, who lises lise you ইউ read, রিড। who lises you read, il lise el lise they read. আচ্ছা, একটু জাস্ট আমি একটু আপনাদেরকে অ্যাড করি, এটা আপনারা একটু সাইড নোটে রাখতে পারেন। ধরুন হচ্ছে কি, আমি জাস্ট সংক্ষেপে লিখলাম, ভিতে আপনারা মনে রাখবেন, এটা হচ্ছে আমি আপনাদের উচ্চারণের জন্য বলতেছি। সো ভি মানে এখানে ভয়েল, দেন যদি হচ্ছে এস থাকে, এখানে যদি এস থাকে প্লাস পরবর্তীতে হচ্ছে যদি আবার ভাওয়েল থাকে, তখন এই এস এর উচ্চারণটা হবে হচ্ছে বর্গীয়। বাংলা যেমন হচ্ছে বর্গীয়, অথবা ইংলিশ হচ্ছে যে, যেই সাউন্ডটা আপনারা হচ্ছে উচ্চারণ করেন জ। সো এখানে দেখেন হচ্ছে কি, আমি প্রথমটা বলতেছি জলি মানে হচ্ছে আই রিড বা আমি পড়ি, তুলি মানে হচ্ছে ইউ রিড বা তুমি পড়ো, ইল্লি এল্লি হি রিডস অর শি রিডস মানে হচ্ছে সে পড়ে, নু লিজো, নু এখানে কিন্তু জ উচ্চারণ করতেছি, এখানে এসটা দেখেন আয়ের পর হচ্ছে আইটা ভাওয়েল এস, তারপর হচ্ছে ও, এটা হচ্ছে ভাওয়েল, দ্যাটস ওয়াই এস এর উচ্চারণটা হচ্ছে বর্গীয়। নু লিজো কি হবে বলেন, নু, সবাই, নু, নো লিজো। নো ওই লিজো, নু লিজো। সো নু লিজো No মানে হচ্ছে কি lizo, আমরা পড়ি। দেন হচ্ছে কি ভু লিজে, হ্যাঁ বলেন, ভু লিজে। ভু no লিজে মানে lizo, হচ্ছে ইউ রিড বা আপনি পড়েন। দেন লাস্টেরটা আছে যে ইল লিজ, এল লিজ মানে হচ্ছে কি তারা পড়ে, হ্যাঁ এটাও বলেন। ইল্লিস ইল্লিস lis এললিস। el দ্য lis. রিড। ঠিক আছে, এটা সবার জন্য কমন, এটা মাথায় রাখবেন। আর এই সমস্ত ছোট ছোট জিনিসগুলো আপনার হচ্ছে কথার মধ্যে হচ্ছে ফ্রেঞ্চ যে কথা বলবেন, তখন এগুলো হচ্ছে আপনি স্মুথ করবে এবং কথাটাকে সুন্দর করবে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে মানে ফ্রেঞ্চের হচ্ছে এগুলা কিছু হচ্ছে, মানে ইংলিশও আছে এগুলা, বাট ফ্রেঞ্চে এগুলো একটু মোর ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজ হয়, এগুলা মনে রাখবেন। এটা হচ্ছে আপনি এখন এখন হয়তো দেখা যাচ্ছে কি রুলসটা জেনে গেলেন, পরবর্তীতে হয়তো ভুলে যাবেন, এটা ঠিক আছে, পরবর্তীতে যখন আবার প্র্যাকটিস করবেন তখন হচ্ছে আবার মনে আসবে। ঠিক আছে, দেখো এইভাবে হচ্ছে এটা পড়তে Oui. হবে। আর এর মধ্যে একটা জিনিস খুবই কমন, এটা হচ্ছে আমরা ক্লাসে ইউজ করবো বা অন্য কোনো জায়গায় পাবেন, ভুল ইজে। এটা জাস্ট আমি তখন হচ্ছে কি অনেক সময় আপনাদেরকে বলবো, এখন না, আপনার একটু যখন আপনাদেরকে আরো রিডিং করাবো, লিজে আমি জাস্ট এটুকু বলবো, লিজে সিল ভু প্লে, এটা হচ্ছে কি আমরা হচ্ছে বলি মূলত। লিজে সিল ভু প্লে মানে হচ্ছে কি রিড, এই যে লিজেটা কেন আসছে বুঝতে পারতেছেন, আপনাকে আমি হচ্ছে বলতেছি রিড প্লিজ, প্লিজ রিড। লিজে সিল ভু প্লে মানে হচ্ছে প্লিজ রিড, সিলভু প্লে মানে হচ্ছে প্লিজ। প্লিজ, সিলভু প্লে মানে হচ্ছে প্লিজ। আর সিলভু প্লেটা আমরা ইউজ করব মূলত হচ্ছে কি ধরেন, আচ্ছা এখানে হচ্ছে সিলভু, যদি আমি হচ্ছে গ্রিটিংস দেখিয়েছি বাট তুলনামূলক কম, একটু 1 মিনিট, সিলভু প্লে, সিল তো প্লে, একটা হচ্ছে ধরেন দুইটাই প্লিজ, সিলভু প্লে মানে হচ্ছে প্লিজ, সিল তো প্লে, বলেন সিল তো প্লে কি এটা লাস্টেরটা, Still tople. সিল তো সিলভু প্লে, প্লে। দুইটা মানেই কিন্তু প্লিজ। এখন সিলভু প্লেটা কখন ইউজ করবেন আর সিল তো প্লেটা কখন ইউজ করবেন, ধরেন আপনার একটা বাচ্চা আছে, সো আপনি জাস্ট নর্মালি আপনার বাচ্চাটাকে বলবেন পাপা আই এম সরি বা মামা আই এম সরি, যে হচ্ছে আমি হচ্ছে এই জিনিসটা হচ্ছে ভুল হয়ে গেছে প্লিজ। সো ধরেন হচ্ছে বাচ্চাকে এমনি বলতে পারেন, আপনার চাইল্ড হতে পারে। সো তখন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে কিন্তু সে কিন্তু আপনার হচ্ছে মানে কেয়ারিং, আপনার আপনার কেয়ারে আছে, তো আপনি জাস্ট হচ্ছে এটা আমি জাস্ট মেনশন করতে চাইলাম যে সিল তো প্লেটা হবে হচ্ছে মূলত আপনার হচ্ছে ফ্রেন্ড হতে পারে, আপনার কাজিন হতে পারে, অথবা আপনার জুনিয়র কেউ হতে পারে, অথবা চাইল্ড, যা হোক, হোয়াট এভার দ্য থিংস ইউ ফিল। দেখো সিল তো প্লেটা কখনো ইউজ হবে বুঝতে পারছেন, ধরেন আপনার ফ্রেন্ড হতে পারে, এটা সোজা কথা হচ্ছে ক্যাজুয়াল রিলেশনশিপ, সো তার ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার কোনো ধরনের ফর্মালিটি মেনটেন করতে হবে না, দ্যাটস হচ্ছে তখন আপনি সিল টু প্লে ইউজ করবেন। আর সিল টু প্লেটা ইউজ করবেন অল কাইন্ডস অফ ফর্মাল রিলেশনশিপস লাইক দ্যাট ওয়ে, ধরেন হচ্ছে আপনার বস, তারপরে হচ্ছে আপনার সিনিয়র, দেন হচ্ছে অথবা অপরিচিত কেউ, এগুলো হচ্ছে ফর্মাল ফর্মাল হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশনের ক্ষেত্রে, তখন আপনি ডেফিনেটলি সিল টু প্লে ইউজ করবেন। ধরেন আমি আপনাদেরকে এখন একটা বই পড়তে বলতেছি,
মাদাম লিজে সিল বুপ্লে, কারণ এখানে আমরা হচ্ছে কি ফর্মাল একটা, আমরা ক্লাসে হচ্ছে ফর্মালি হচ্ছে একটা মানে ডেকোরাম মেনটেন করে চলতেছি। দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে এখানে আমাদের হচ্ছে ফর্মাল সব ডিসকাশন থাকে, এই জন্য আমি হচ্ছে অ্যাড্রেস করতেছি আপনাকে লিজে সিল বুপ্লে। তো সিল বুপ্লে শুধু হচ্ছে এই জায়গার জন্য না, সব জায়গার জন্য সিল বুপ্লে মানে হচ্ছে প্লিজ, সিল তো প্লে মানে হচ্ছে প্লিজ। ওকে দেখো, এটা বুঝতে পেরেছেন? অল অফ ইউ? উই উই আমি জাস্ট সংক্ষেপে রেখে রাখলাম হচ্ছে প্লিজ। সো এটা মানে হচ্ছে প্লিজ, আপনারা হচ্ছে এগুলো একটু জাস্ট, আর চাইলে হচ্ছে হালকা যদি চান ক্লাসের পাশাপাশি হালকা ধরেন হচ্ছে নোট লিখে রাখতে পারেন, যদি মনে হয় যে না আমি হচ্ছে কি একটু মানে ভুলে যেতে পারি বা এ হতে পারে, সমস্যা নাই। কক আচ্ছা, ওকে দেখো, আমরা এখন এই লিজ লিজ পড়লাম, ডেজলে লিগ পড়েছি, এখন পড়বো হচ্ছে একুতে। ঠিক আছে, একুতে মানে কি বলেন তো? না, এই যে একুতে, দেন টু লিসেন শোনা। একুতে মানে হচ্ছে লিসেন। ঠিক আছে দেখো, জেকুত মানে হচ্ছে কি আমি হচ্ছে শুনি, একুতে মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে টু LIST, জেকুত মানে হচ্ছে আমি শুনি, দেন হচ্ছে তু একুত মানে হচ্ছে তুমি শুনো, ইল ইল একুত এল একুত, এটা আপনারা ইয়ে করতে পারেন নো জেকুত। ঠিক আছে দেখেন, জেকুত মানে হচ্ছে আই লিসেন বা আমি শুনি, তু একুত মানে হচ্ছে ইউ লিসেন বা তুমি শুনো, আর হচ্ছে ইল একুত এল একুত মানে হচ্ছে শি লিসেন মানে হচ্ছে সে শুনে, নুজ একুতো মানে হচ্ছে উই লিসেন বা আমরা শুনি, দেন হচ্ছে এটা হচ্ছে ভুজ একুতে, দেন হচ্ছে ইল। সো প্রথমটা দেখেন জেকুত, উচ্চারণটা আমার সাথে করেন আপনারা। হ্যাঁ, উচ্চারণটা করেন জেকুত। জেকু জেকুত ওই জেকুত, জেকুতটা জেকুত হচ্ছে কেন যেটা অ্যাপোস্ট্রোফ কেন হলো বুঝতে পারছেন? জি পরে ভাওয়েল আছে তাই ওই দ্যাটস হচ্ছে এই জন্য আমরা হচ্ছে জেকুত হয়েছে, আর যেটা অ্যাপোস্ট্রোফ হয়েছে জেকুত মানে হচ্ছে আই লিসেন আমি শুনি, এটাকে আর হচ্ছে আর লিখলাম না, লেখার দরকার আছে পাশে? না না। ওই না দেখো সেভিয়ার, আমাদের হচ্ছে একটু টাইম সেভ করতে হবে, তাহলে আমরা একটুখানি বেশি কিছু টাস্ক করতে পারবো। আচ্ছা, তু একুত মানে হচ্ছে ইউ লিসেন, তু তু একুত টু একুত। এই যে তু আপনাদেরকে একুত প্রথম মার্ক করে দিলাম, এটা সবাই খেয়াল রাখবেন, এই তিনটার উচ্চারণগুলো ভার্বের উচ্চারণগুলো সবগুলোই সেম হবে, কোনো উচ্চারণে কোনো পরিবর্তন হবে না, ইভেন এই যে লাস্টেরটা কোনো উচ্চারণে কোনো পরিবর্তন হবে না, শুধুমাত্র হচ্ছে কি এই দুইটার ক্ষেত্রে হচ্ছে পরিবর্তন হবে। দেখেন, জেকুত তু একুত ইল একুত মানে আমি শুনি তুমি শুনো বা সে শুনে, লাস্ট একটা হচ্ছে ইল জেকুত এল জেকুত মানে এখানে উচ্চারণ পরিবর্তন হয় নাই, শুধুমাত্র হচ্ছে কি এইখানে হচ্ছে মানে যখন লেখার ক্ষেত্রে আপনি ইজিলি বুঝতে পারবেন, বাট বলার ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে কথা টোন শুনে বুঝতে হবে, যে ইল জেকুত মানে হচ্ছে তারা শুনে। ঠিক আছে, সো আচ্ছা, এই যে নুজ একুতো, এটা কি বলেন? নুজ একুতো, নো একু জেকুতো নুজ একুতো মানে হচ্ছে আমরা শুনি, নো ভুজ জেকুতো একুতে, বলেন ভু ভুজ, জে ভু জেকুতে ভুজ একুতো মানে হচ্ছে আপনি শুনেন। এইটা ওই যে আগেরটার মতো হচ্ছে কি যে এই দুইটা জিনিস খুবই কমন, লিজে যেমন বলেছি কমন, এখানে একুতে, এই একুতেটাও কমন, আর একুতেটা অবশ্যই ডেফিনেট আইদার ইউ ক্যান ইউ মে বি দ্য স্টুডেন্ট অফ TCF অর ডেলফ। সো ডেলফও যদি আপনি স্টুডেন্ট থাকেন অথবা TCF এরও যদি স্টুডেন্ট থাকুন, ডেফিনেটলি একুতে আপনার কাছে কমন, এটা আপনি শুনবেনই। দেখো, মানে এটা পরীক্ষার হলে থাকবে যে এরকম ভাবে হচ্ছে যে একুতে একটা টেক্সটের কথা বলবো যে হ্যাঁ আপনি এটাতে শুনেন দেন আনসার করেন। ওকে, এটা বুঝতে পেরেছেন আপনারা? উই। উই আপনারা কিন্তু হচ্ছে শুধু আমার মানে ক্লাসে না, ইভেন তো যখন বাসায় থাকবেন অবসর সময় যখন আপনার স্কোপ হবে যে ফ্রেন্ডস একটু শিখতে চাচ্ছেন, ডেফিনেটলি কনজুগেশনে ফোকাস করবেন, আদারওয়াইজ সো আপনি হচ্ছে কিন্তু হচ্ছে ইউল ফল বিহাইন্ড, আপনি কিন্তু হচ্ছে পিছনে পড়ে যাবেন। সো আমরা কিন্তু হচ্ছে র্যাপিডলি মুভ করবো, দ্যাটস হচ্ছে কি আপনার কনজুগেশন একটু লেগে থাকতে হবে, আর কনজুগেশন এক দুই দিনে মনে থাকবে না, যেমন মনে করেন কি ধরেন যারা হচ্ছে মানে ইয়াতে আছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে
বান্দরবন অথবা যারা ধরেন চিটাগাং অথবা যারা সিলেট, এদের আঞ্চলিক কিছু ভাষা থাকে। সো এরা যদি হুট করে এসে ধরেন হচ্ছে ঢাকায় চলে আসে, তখন যদি শুরু থেকে যদি কেউ চিটাগাঙে বসবাস করে আবার নোয়াখালীতে যদি থাকে, তো তাদের কিন্তু ওই আঞ্চলিক টানটা মানে অ্যাবজর্ব করতে ঢাকাতে এসে একটু সময় লাগে। তো ওই সময়টা কিন্তু হচ্ছে তারা হচ্ছে মোটামুটি শুনে বলে প্র্যাকটিস করে, দেন তারা কিন্তু হচ্ছে ঢাকাতে তারা শুদ্ধভাবে কথা বলতে পারে। আর আদারওয়াইজ কিন্তু হচ্ছে কি তাদের একটুখানি ওই যে বললাম সময়টা লাগে। এই ক্ষেত্রে আপনাদের সেমটাই, এই কনজুগেশন প্যাটার্নটা ওইটার মতোই, যে আপনি যখন হচ্ছে ওই নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতেছেন, এই ধারাবাহিকতা এই টোনগুলো কিন্তু এই কনজুগেশন প্যাটার্নের থেকেই আপনার ফুটে উঠবে। ঠিক আছে, সে ক্লিয়ার? আমি আজকে দুইটা ভার্ব দেখাইছি, দুইটাই হচ্ছে আপনাদের হচ্ছে ইরেগুলার, সরি, একটা রেগুলার একটা ইরেগুলার। আর যে আরেকটা ভার্ব দেখাই হচ্ছে মজে, কারণ এইটা হচ্ছে রেগুলার। রেগুলার ভার্বের রুলসটা কতদিন দেখিয়েছিলাম, এটা কি মনে আছে? উই অল অফ ইউ আই এম আস্কিং সামথিং। which one? ওই যে ই আর ভার্বের রুলসটা দেখিয়েছিলাম। Oh, yeah. We. হ্যাঁ, এবার আপনারা বলেন, আমি হচ্ছে মজে এটাকে কি করব, প্রথমটা কি লিখবো বলেন? Remange. হ্যাঁ, মজে বানানটা বলে দেন, সমস্যা নেই। Mange. হুই সে বিয়া পারফেক্ট। জোমস, তারপর কি হবে? Remange. টু, এর পরে এস আসবে। এরপরে এস আসবে, ঠিক আছে। দেন হচ্ছে পরেরটা, Il mange, elle mange. মঞ্চ, ও এস, তারপর হচ্ছে মঞ্চ। কি হবে? Nous mangeons. নু ম জো। এই ক্ষেত্রে একটু বলি, আচ্ছা, এখানে এখন কি হবে একটু বানানটা বলেন, মজা বানানটা আপনার যেটা দেখেছেন ও GE ইউ, কি হবে? ONS. ওই ডেফিনেটলি ও এন এস হবে। কিন্তু এইখানে যেটা হচ্ছে কি শুধুমাত্র এইটার ক্ষেত্রে একটু এক্সেপশন, আর আদার্স এটা হচ্ছে ইয়ার গ্রুপের ভার্ব, এটা হচ্ছে ফার্স্ট গ্রুপের ভার্ব। ফার্স্ট হচ্ছে তিনটা গ্রুপ, সেটা হচ্ছে খুবই কমন, ফার্স্ট গ্রুপ, সেকেন্ড গ্রুপ, থার্ড গ্রুপ। ফার্স্ট গ্রুপ সমস্ত ইয়ার ভার্বের রেগুলার যে ফর্মুলা সেটা হচ্ছে ইয়ার। একমাত্র এইটার ক্ষেত্রে ওখানে ব্যতিক্রম হবে এই যে উচ্চারণের সুবিধার জন্য ফরাসির এক্ষেত্রে হচ্ছে কি একটা অ্যাডিশনাল ই যোগ করছে। আর প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দেখেন এই যে আমি যে এখানে এখানে কিন্তু ই যোগ করি নাই, এখানে শুধুমাত্র একটুখানি ব্যতিক্রম হয়েছে, ওরা একটা ই যোগ করে। ওই ইটা রাখার কারণটা কি, উচ্চারণের সুবিধার জন্য, ওদের উচ্চারণের সুবিধার জন্য ওরা এই ইটা রাখে। এটা বুঝতে পেরেছেন? Oui. হ্যাঁ, এটা আপনার হচ্ছে কি এখন যে আপনাদের কাছে মনে হতে পারে যে ফরাসিতে প্রতি পদে পদে হচ্ছে ভার্বের চেঞ্জ হয়। আসলে হ্যাঁ, অনেক চেঞ্জ আছে, বাট নট মানে ভেরি ফ্রিকোয়েন্ট, টু মাচ ফ্রিকোয়েন্ট। একটা রুলস আমরা যখন হচ্ছে আমাদের জন্য আমরা ইউজ টু হয়ে যাবো, দেন ডেফিনেটলি আপনার জন্য হচ্ছে কি মানে সুবিধা হয়ে যাবে যে হ্যাঁ এটা করা লাগবে। এর পরেরটা ক্ষেত্রে হচ্ছে কোনো চেঞ্জ নাই, এটা ওই যে গতদিনের রুলের মতো। ভু মজে কি হবে? ভু মজে। ভু মজে। ও মজে। উই। পরেরটা কি হবে বলেন, রুলস অনুযায়ী বলেন। লাস্টেরটা ইল এল মজ, ঠিক আছে। ইল মজ এল মজ, দেখো। Oui. আচ্ছা, সে বিয়া পারফেক্ট। তো আমি একটা ইরেগুলার ভাবে আপনাদের জন্য রাখতেছি, সো এটা জাস্ট অ্যাজ পার হোমওয়ার্ক, কারণ আমাদের একটু নতুন কিছুতে টাচ করতে হবে আজকে। দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে ইরেগুলার একটা রাখতেছি আপনাদের জন্য। এইটা আপনি একটু করে নিজেরা ট্রাই করবেন, ধরেন হচ্ছে ইজিলি হচ্ছে আপনি ইউ ক্যান ফাইন্ড ফ্রম নেট অর এনি কাইন্ডস অফ সফট অ্যাপস। সো এটা হচ্ছে টু লার্ন, এই কনজুগেশনটা আপনার হচ্ছে হোমওয়ার্ক থাকলো, দেখো। এটা কনজুগেশনটা আপনারা হচ্ছে করবেন। এটাকে বলা হচ্ছে লো দোভুয়া। দোভুয়া মানে হচ্ছে হোমওয়ার্ক, আমরা যেটাকে বলি লো দোভুয়া মানে হচ্ছে বাড়ির কাজ, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা মূলত হচ্ছে কি আমি এগুলো হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে রাখতেছি, কারণ এগুলো আপনাদের শুধু আমি ধারাবাহিকতা রাখলে হবে না, আপনারা হচ্ছে বাসায় ট্রাই করবেন, দেন ডেফিনেটলি আস্তে আস্তে হচ্ছে আমরা হচ্ছে খুব ডিপে প্রবেশ করতেছি যে ইজিলি স্মুথলি। ওকে দেখো, সো ক্লাসের সাথে যদি আপনি হচ্ছে লেগে থাকেন, সো আপনার হচ্ছে আহ, একটা সময় আপনার হচ্ছে ইজিয়ার হয়ে যাবে। ওকে দেখো, যদি আমরা হচ্ছে খুব র্যাপিডলি মুভ করতেছি, বাট একটু ট্রাই করবেন আপনারা হচ্ছে বাসায়গুলো হচ্ছে ফোকাস দেওয়ার জন্য। ওকে দেখো, সো আজকে আমরা হচ্ছে আরেকটা জিনিস দেখবো, যে নতুন ক্ষেত্র হচ্ছে কি লত বা হচ্ছে টাইম।
লোত লোত আমরা যেমন হচ্ছে ইংলিশে বলি হচ্ছে টাইম, তো ফরাসিতে হচ্ছে ওরা এই জিনিসটাকে বলো হচ্ছে লো ত। লো ত মানে হচ্ছে কি টাইম, লগ মানে হচ্ছে আওয়ার। আমি এই রিলেটেড কিছু শব্দ দেখি, যেমন হচ্ছে লো ত মানে হচ্ছে সময় বা টাইম, এখানে বাংলায় লিখে দিয়েছি। সো ইজিলি আপনারা হচ্ছে এটা ইংলিশটা জানেন, সো বাংলাটা হচ্ছে আপনাদের সুবিধার জন্য হচ্ছে কি দেয়া। আর উচ্চারণটা ওই জায়গায় লটা হচ্ছে ল এর পর হচ্ছে একটা জ ফলা এই টাইপের হবে, হচ্ছে লো ত। তো এখানে ল তো যদি আপনি হচ্ছে নর্মালি যদি এভাবে বলেন, এটা বাংলা দেখে মনে হবে হচ্ছে ল তো, বাট উচ্চারণটা এমন না। উচ্চারণটা হবে হচ্ছে লো ত, মানে হচ্ছে কি সময়, ঠিক আছে, বা টাইম। এটা ক্লিয়ার? ঠিক। তারপরে দেখেন এইচটা অগ, মানে হচ্ছে এইচটা এখানে হচ্ছে এইচ এর উচ্চারণটা হবে না, দ্যাটস এটাকে ল, মানে এটা হচ্ছে লগ। লগ। লগ মানে হচ্ছে আওয়ার বা ঘন্টা বা সময়, ওই যে ঘন্টার সময় যেটা আওয়ার বলি আমরা ইংলিশে, ওই আওয়ারটাকে হচ্ছে বলে হচ্ছে অগ। ফরাসিতে কি বলে? অগ। অগ। তাহলে এলটা দ্বারা হচ্ছে ওই যে আমরা একটা মানে আর্টিকেল রাখলাম, লগ মানে হচ্ছে সময়, লগ মানে কি সময়, ঠিক আছে। আচ্ছা, মিনিট যেটাকে আমরা বলি, আমরা ফরাসিতে হচ্ছে মানে এই ওই মিনিটটাকে হচ্ছে ফরাসিতে বলে হচ্ছে মিনুত, কি বলে? কোন মিনিট? হ্যাঁ, সে ভিয়া পাকপেত। উন মিনিট এখানে বলার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে কি 1 মিনিট। উন মিনিট মানে হচ্ছে 1 মিনিট, ঠিক আছে দেখো। তারপরটা হচ্ছে উন সেকন্দ। এটা কি হবে? উন সেকন্দ। সেকন্দ, ঠিক আছে। এটা সেকন্দ উচ্চারণ কি কোন হবে না আ হবে? ওয়ান, মানে আমরা যখন পড়ছিলাম ওটা তো আ পড়ছিলাম বোধহয়। শুধু ইউএন থাকলে উচ্চারণটা হবে হচ্ছে আ, আর ইউএন ই থাকলে তখন উচ্চারণটা হবে হচ্ছে উন। কোন। আচ্ছা। জি। দেখো, জি। ওকে। উন সেকন্দ মানে হচ্ছে কি 1 সেকেন্ড। উন সেকন্দ মানে, হ্যাঁ বলেন। সেকেন্ড, 1 সেকেন্ড। ঠিক আছে, আচ্ছা দেখো। উন সোমেন কি, এটা পরেরটা? উন সমেন। উন সোমেন মানে হচ্ছে 1 সপ্তাহ বা 1 উইক। সবাই একটু বলার চেষ্টা করবেন, তাহলে আপনাদের কিন্তু ক্লাসে অনেকটা পড়া হয়ে যাবে। আজুক, আজুক মানে হচ্ছে আজু। 1 ডে। আজুক মানে ডে। ওই যুগ মানে ডে, আর আজুক মানে হচ্ছে 1 ডে, দেখো, বা একদিন। আমোয়া, আমোয়া মানে হচ্ছে আমান্থ, মান্থ মানে হচ্ছে 1 মাস। মোয়া মানে মান্থ, ঠিক আছে দেখো। উই পি। উন আন্নে, আমা উন আন্নে মানে হচ্ছে, নান্নে। আন্নে মানে হচ্ছে 1 ইয়ার বা 1 বছর, আনে ঠিক আছে দেখো। লোমাতা মানে হচ্ছে কি সকাল বা মর্নিং। লোমাতা মানে সকাল বা মর্নিং লোবাতা মর্নিং। লাপে মিদি, লাপে মিদি হচ্ছে বিকেল। লাপে মিদি মানে কি? লা। লা লাফেমিদি মারতে। লাপে, লাপে লাপে। বল, লাপে লাপে মেদি বিকেল। বিকেল বা হচ্ছে বিকেল আফটারনুন, যেটাকে আমরা হচ্ছে বলি। লোসোয়া, এটা কি? বুসওয়া লোসোয়া, লোসোয়া মানে হচ্ছে সন্ধ্যা। লোসোয়া মানে ইভিনিং, বলেন। সোয়া, ইভিনিং। এগুলো মনে রাখা ট্রাই লুসোয়া। করবেন, কারণ অবশ্যই এগুলো হচ্ছে আপনাদের জন্য খুবই কমন, এগুলো মনে রাখতে হবে। লানুই, নাইট। জানুই। উজুগদুই, উজুগদুই মানে হচ্ছে আজ, ঠিক আছে, ওজোদুই বা উ যোগদুই। এটা কিন্তু আমরা একটা ক্লাসে পড়িয়েছিলাম যখন আমরা ডেট বলেছিলাম, কি কি হচ্ছে হাউ টু টেল দ্য ডেট। সো উজুগদুই মানে হচ্ছে টুডে বা আজ। ইয়াক, এটা কি পরের উচ্চারণটা? ইয়াক, ইয়া ইয়ার। ইয়াক, ইয়াক মানে হচ্ছে কি লাস্ট ডে, ইয়াস্টারডে বা গতকাল। ইয়েস্টারডে দোমা, দোমা মানে হচ্ছে টুমোরো বা আগামীকাল, বলেন। ডোমা তুমা। ডোমা আগামীকাল। টুমরো টুমরো টুমোরো বা আগামীকাল, ওকে দেখো। মাতন, এটা কি? মাত্ন। মাতন মানে হচ্ছে এখন বা নাও। এটা খুবই কমন। মাতন, মাতন মানে হচ্ছে এখন বা নাও, ঠিক আছে। উই আচ্ছা, টু মানে হচ্ছে আর্লি বা তাড়াতাড়ি। টু মানে আর্লি বা তাড়াতাড়ি, ঠিক আছে। তাক, তাক মানে হচ্ছে লেট বা দেরিতে। আচ্ছা, টু যুগ, এটা হচ্ছে খুবই কমন।
তুজুক মানে হচ্ছে অলওয়েজ, তুজুক মানে কি Always. অলওয়েজ বা সবসময়। Toujours. পাকফোয়া মানে হচ্ছে কি সামটাইমস, যেটা আমরা ইংলিশে বলি, সো কখনো কখনো বা মাঝে মাঝে, সেম একই অর্থ পাকফোয়া, Parfois. পাকফোয়া। Souvent. দেন হচ্ছে কি সুভ, সুভ মানে হচ্ছে অফেন বা প্রায়শ বা প্রায়ই, ঠিক আছে, ইংলিশে যেটা আমরা বলি অফেন, সো হচ্ছে প্রায়শ বা প্রায়ই। দেখো Souvent. সুভ, সুভ, Souvent. ওই যে আমরা আপনাদেরকে একটা ইয়েতে বলছিলাম ই এন এর উচ্চারণ হচ্ছে স্বরের মতো হবে হচ্ছে, আর যেহেতু তার আগে ভ আছে এই জন্য হচ্ছে সুভ। দেখেন আমি ভ এর সাথে স্বরটা ধরেছে সুভ, সুভ মানে হচ্ছে কি প্রায়শই বা প্রায়, অথবা ইংলিশে অফেন, ঠিক আছে। জামে, জামে মানে হচ্ছে ইংলিশে যেটা আমরা বলি হচ্ছে নেভার বা কখনো না, এরকম, ঠিক আছে। Jamais. উই, আর একটু আগে আমরা একটু আগে দেখেছিলাম যে লাস্ট স্লাইডে হচ্ছে ছিল লানে লানে দ দেগনিয়াক, দেগ এক নিও দেগনিয়াক, দুইটা সিলেবল। দেগনিয়াক মানে হচ্ছে কি লান্নে দেগনিয়াক মানে হচ্ছে গত বছর বা লাস্ট ইয়ার, ঠিক আছে। লান্নে দেগনিয়াক মানে হচ্ছে গত বছর বা Degniye মানে কি Degniye? দেগনিয়াক, দেগনিয়াক মানে হচ্ছে আমরা যদি এটা লিটার মিনিংটা বলি সেটা হচ্ছে যেমন হচ্ছে লাস্ট, লাস্ট, ঠিক আছে। Last. এই লাস্ট বলতে হচ্ছে গত টাইপের কোনো কিছু, যেমন হচ্ছে গত বছর বা গত মাস বা গত সপ্তাহ, এরকম কিছুর জন্য তখন আমরা দেগনিয়াকটা ইউজ করব। ওকে, লান্নে দেগনিয়াক মানে হচ্ছে গত বছর। আবার যদি লান্নে এই জায়গায় লান্নের জায়গায় যদি সোমেন দেগনিয়াক, লাস্ট সোমেন দেগনিয়াক যদি বলতাম তখন হচ্ছে লাস্ট উইক, যেটা প্রিভিয়াস স্লাইডে আমরা দেখিয়েছিলাম যে সোমেন মানে হচ্ছে এক সপ্তাহ। ওকে, দেগনিয়াক মানে হচ্ছে গত বা লাস্ট বছর, দেগনিয়াক মানে হচ্ছে লাস্ট, এতটুকু মনে রাখলে হবে। দেগনিয়াক মানে কি Last. লাস্ট বা গত, যে দেগনিয়াক, আপনারা যেটা বোঝান, last. বা প্রিভিয়াস, এটা আপনি নিতে পারেন। আচ্ছা, এই যে এখন আসলো লা সোমেন, সোমেন মানে একটু আগে আমরা প্রিভিয়াস স্লাইডে পড়েছিলাম হচ্ছে উইক বা সপ্তাহ। আর প্রোশেন, এটা উচ্চারণটা হচ্ছে প্রোশেন, প্রোশেন, প্রোশেন মানে হচ্ছে কি নেক্সট, প্রোশেন মানে কি Next question. প্রোশেন মানে হচ্ছে নেক্সট, তাহলে লা সোমেন প্রোশেন মানে কি Next. Next আহ, week. সোমেন, যেহেতু সোমেন মানে হচ্ছে উইক, লা সোমেন প্রোশেন তাহলে কি হবে Next week. নেক্সট উইক বা আগামী সপ্তাহ। দেখো Oui. এগুলো একটু পরে বাসায় পড়লে তারপর হচ্ছে সুবিধা হয়ে যাবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে খুবই কমন একটা কোশ্চেন, কে লগেতিল মানে হচ্ছে এখন কয়টা বাজে। সো এটা হচ্ছে খুবই কমন একটা ফরাসিতে। এক্ষেত্রে সময়টা আপনার হচ্ছে বলতে হবে ইলে প্লুস হচ্ছে একটা সংখ্যা দিতে হবে, ধরুন হচ্ছে 10টা বাজলে তখন 10টা দিতে হবে। আমরা যেমন ইংলিশে বলতাম ইট ইজ 2 o'clock, ইট ইজ 6 o'clock, ইট ইজ 10 o'clock। সো ফরাসিতে জাস্ট ওই ও ক্লকটা হবে না, এখানে হবে হচ্ছে ইলে প্লুস একটা সংখ্যা দেওয়া লাগবে যেই কয়টা বাজে, প্লাস এর অখ, এই শব্দটা লেখা লাগবে। যদি ধরেন 1টা বাজে তখন হচ্ছে লিখতে হবে ইলেত উনক, তখন এই এসটা ব্র্যাকেটে লেখার কারণ হচ্ছে এই এস তখন আর আসবে না। বাট এটা যদি 2 ঘন্টা হয়, 3 ঘন্টা হয়, অথবা 4টা বাজে, অথবা 6টা বাজে, অথবা 8টা বাজে, অথবা 12টা বাজে, তখন জাস্ট লিখবেন ইলে, ওই যে 12 আমরা শিখেছিলাম, 12কে বলা হচ্ছে দুস, দেন হচ্ছে অক, অকটাকে হচ্ছে তো অক থাকবেই। জাস্ট একটা উদাহরণ দেখি, যেমন ইলে তু নক মানে হচ্ছে এখন কয়টা বাজে, এখন 1টা বাজে, এটাকে ইংলিশে আমরা বলেছি ইট ইজ 1 o'clock। স্ট্রাকচারটা কি সবাই বুঝতে পারতেছেন? হ্যাঁ, il est il est il est un স্ট্রাকচারটা হ্যাঁ, এটা কি সবাই বুঝতে পারতেছেন? ইলেটা আসছে হচ্ছে কি স্ট্রাকচার অনুযায়ী প্লাস এই সংখ্যাটা হচ্ছে কি মানে হচ্ছে এক, আর অখ, অখ মানে হচ্ছে কি বাজে ওই যে ঘন্টা, ঘন্টা আওয়ার মানে হচ্ছে ইট ইজ, যদি হচ্ছে ইংলিশে লিটারাল মিনিং দাঁড়ায় তাহলে এটা হবে হচ্ছে ইট ইজ 1 hour, বাট ব্যাপারটা এমন না, ইট ইজ 1 o'clock, ঠিক আছে। জি আচ্ছা, পরেরটা দেখেন ইলে দুজক, ওই যে আমরা জাস্ট ওই যে কেন বললাম সংখ্যাটা আপনাদের হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে désolé, il est noch Appel. ওকে দেখো, এখানে হচ্ছে কি ইলে দুজক, দুটা তো বুঝতে পারতেছেন, আমরা হচ্ছে নাম্বারটা কেন আমরা বলছিলাম আপনাদেরকে হচ্ছে আগের 2টা ক্লাসে যে হচ্ছে নাম্বারটা আপনাদেরকে হচ্ছে শিখতে হবে একটু ফোকাস দিয়ে, তাহলে আপনি পরবর্তী যে হচ্ছে এগুলো আসবে সাবসিকুয়েন্ট টাস্কগুলো, ওগুলো ডেফিনেটলি নাম্বার উপর ডিপেন্ডেন্ট। সো দু মানে হচ্ছে কি দুই, অক মানে হচ্ছে ঘন্টা। সো ইলে দুজক, এখানে এসটা কেন আসছে বুঝতে পারছেন? বলেন তো এসটা কেন আসছে? যে দুই এই জন্য
ডেফিনেটলি সেভিয়া পাকপেট। সো এটা হচ্ছে দুইয়ের জন্য হচ্ছে গিয়ে অগ আসছে, কারণ দুইটা হচ্ছে প্লুরাল। ইলে দুজক, এখন কয়টা বাজে? এখন 2টা বাজে। ইলে দুজক মানে ইট ইজ 2 o'clock। দেখক। জি। আচ্ছা, এক তো আমরা এমনিতে আ লিখি না, UN আচ্ছা ই ঠিক আসছে আছে, যে। আমি এটা একটু বলি। সো এইটা জিজ্ঞেস করছেন ভালো। তো রুলসটা হচ্ছে প্রথমে, মানে এখন মনে মাথায় ঢোকানোর দরকার নাই, বাট এটা হচ্ছে রুলস এর কারণে আসছে। অক এই সংখ্যাটা, অকটা হচ্ছে ফেমিনা। সো ইউএন এটার উচ্চারণ হচ্ছে আ, ওটা মানেও এক। ইউএন এটার উচ্চারণটা হচ্ছে উন, মানে এটার ক্ষেত্রে মানে অর্থটা হচ্ছে এক বা ওয়ান। কিন্তু আ হবে তখন যখন এর পরবর্তী শব্দটা হচ্ছে মাস্কুলা হয়, তখন এটার উচ্চারণটা, তখন এটা হবে ইউএন। আর যদি শব্দটা ফেমিনা হয়, যে অকটা, এটা হচ্ছে আপনি যখন নাউন শিখবেন যে আওয়ারটা, এখানে হচ্ছে ফেমিনা। সো দ্যাটস ওয়াই এখানে হচ্ছে উন আসছে। এখন আপনার মাথায় লিটারলি কোশ্চেন আসতে পারে যে আমি কিভাবে বুঝবো এই জায়গায় হচ্ছে গিয়ে অকটা হচ্ছে গিয়ে ফেমিনা। সো এই জন্য আপনাকে কিছু হচ্ছে এই রিলেটেড ভোকাবুলারি একটু মনে রাখতে হবে। যেমন যদি অকটা এখানে দেখানো হয় না হচ্ছে ভাওয়ালের কারণে, এখানে হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভের ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে গিয়ে সমস্যা নাই। একটু জাস্ট লেসন। এখানে দেখেন প্রত্যেকটাই মোটামুটি অ্যাডজেক্টিভ গুলো বাদে, যেমন উজুক দিয়ে এটা হচ্ছে মানে এটা হচ্ছে গিয়ে একটা হচ্ছে ধরেন হচ্ছে সময়বাচক, এটা হচ্ছে কোনো ইয়ে হবে না, মাস্কুলা বা ফেমিনা হবে না। ইয়াক এটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাডভার্ব। অ্যাডভার্বের ক্ষেত্রে কোনো হচ্ছে মাস্কুলা ফেমিনা নাই। দোম্মা মানে হচ্ছে টুমোরো, এটা ক্ষেত্রে মাস্কুলা ফেমিনা নাই। মাতনা এটা ক্ষেত্রে মাস্কুলা ফেমিনা নাই। শুধুমাত্র নাউন এবং অ্যাডজেক্টিভ এটা ক্ষেত্রে হচ্ছে মাস্কুলা বা ফেমিনা ডিপেন্ড করে। তো লো মাতা, মাতাটা হচ্ছে মর্নিং, মানে হচ্ছে মর্নিংটা হচ্ছে গিয়ে নাউন, দ্যাটস এটা হচ্ছে মাস্কুলা শব্দ। দেখেন আপে মেদি, এটা হচ্ছে মাস্কুলার শব্দ, বাট এই জায়গা হচ্ছে এল অ্যাপোস্ট্রফের কারণে বোঝা যায় নাই যে এটা হচ্ছে মাস্কুলার শব্দ। এই যে দেখেন স্লাইডের উপরে লেখা আছে লগ, এইখানে হচ্ছে মানে যদি আমরা হচ্ছে এটাকে একটু জাস্ট 1 মিনিট, আর্টিকেলের কারণে আপনার হচ্ছে এটা হচ্ছে বোঝা যায়নি। এখানে মূলত এটা হচ্ছে ফেমিনা। উনক মানে হচ্ছে 1 ঘন্টা বা 1 আওয়ার। ঠিক আছে, এটা আর্টিকেলের কারণে মূলত হচ্ছে কি, তখন হচ্ছে এখানে হচ্ছে এটা দেওয়া হয়নি যে হচ্ছে গিয়ে এটা কেন হচ্ছে ফেমিনা। আদারওয়াইজ প্রত্যেকটা নাউন যখন আপনি হচ্ছে নাউন শব্দ মুখস্থ মানে প্রথম দিকে শিখবেন, মনে রাখবেন। আচ্ছা আমরা কানেক্ট হয়ে নিব।